श्रोता बंधु आज पवित्र महाविषुव संक्रांति उपलक्षे हिंदू नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज ओडिया मानकर पारंपरिक नववर्ष ओडिया पांजीर आरंभ। सूर्य नारायणकर उत्तरायण पर्व वर्षकरे 4 मास को प्रसिद्ध मास भाव ग्रहण करा जाए। आषाढ़, कार्तिक, माघ एवं बैशाख, जहाँ आमे आका मा बई बोली कहू। बैशाख धर्म मास एवं सूर्य देवता यार आराध्य देवता, तांकु उपासनार यह एक प्रकृष्ट समय। उत्कलीय गणजीवन रे महाविषुव संक्रांति और हनुमान जयंती आम संस्कृति और परंपरार एक शास्त्रीय पर्व भाव ग्रहण करा जाए। आज सूर्य नारायणकर यही उत्तरायण पर्व रे प्रचंड रौद्र तापरु मुक्त हेबा निमंते एवं ई ताप को प्रशमित करने निमंते देवी वृंदावती को मध्य नड़ियार चांचरा बाड़ लगे प्रार्थना करा जाए। तेबे आज आपण मानक उद्देश्य रे सुसमालोचक प्यारीमोहन महांती द्वारा लिखित महाविषुव संक्रांतिर जो मूल्य बा पारंपरिक मूल्यबोध संपर्क रे आमे आलोचना करुचे। वर्ष गणना पाई ज्योतिष शास्त्र रे दुईटी पद्धति अछि। गोटे हेला सौरमान गणना, अन्यटी हेला चंद्रमान गणना। सौरमान गणना अनुसार सूर्यंकर संक्रमण गति को लक्ष्य करा जाए वर्ष एवं मास गणना करा जाए। चंद्रमान पद्धति अनुसार चंद्रंकर क्षय वृद्धि को लक्ष्य करा जाए वर्ष एवं मासर गणना हुए। चंद्रमान पद्धति रे पूर्णिमा ठारू पूर्णिमा पर्यंत मास गणना हुए, किंतु सौरमान पद्धति एहाठारू संपूर्ण भिन्न। पृथ्वीर गोटे क्रांति वृत्त रही। एही क्रांति वृत्त को 12 भाग रे विभक्त करा जाइछि। एही 12 भाग हेला वर्षर 12 मास। ज्योतिष शास्त्र रे क्रांति वृत्तर प्रत्येक भाग को गोटे गोटे राशि बोली कहा जाए। आमर बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव इत्यादि 12टी मास ज्योतिष शास्त्र रे क्रमान्वय रे मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या इत्यादि 12टी राशि रे सूचित होईछि। सौरमान गणना अनुसार सूर्य गोटे राशि रे गोटे मास अवस्थान करी अन्य राशि को गमन करती। सूर्य गोटे राशि त्याग करी जो दिन अन्य राशि को गमन करती ताकू मासर प्रथम दिन बा संक्रांति बोली कहा जाए। ओडियार संक्रांति शब्द संस्कृत संक्रमण शब्द रु आसीछि। ओडिशा रे महाविषुव संक्रांति को वर्षर प्रथम संक्रांति भाव में ग्रहण करा जाइछि। तेणु ओडिया पंजिका गणना अनुसार महाविषुव संक्रांति ही वर्षारंभर प्रथम दिन, किंतु उत्तर भारत रे चैत्र प्रतिपद दिन को सेमाने वर्षारंभर प्रथम दिन भाव में ग्रहण करती। विषुव रेखा पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करिछि। गोटे हेला उत्तर गोलार्ध एवं अन्यटी हेला दक्षिण गोलार्ध। भारतवर्ष उत्तर गोलार्ध रे अवस्थित थिबारु भारत रे सूर्य किरण प्रखर हुए। मकर संक्रांति मकर क्रांति मकर संक्रांति ठारू सूर्य क्रमशः विषुव रेखा आड़कू गति करुथिबारु एही समय रे दिन क्रमशः बड़ होई राति छोट हुए एवं सूर्यंकर तेज मध्य प्रखर हुए। कथारे अछि हिंदू समाज रे 12 मास रे 13 पर्व। तेबे प्रत्येक पर्व दृढ़ समाज गठन और शरीर विज्ञान सहित घनिष्ठ भाव रे संश्लिष्ट। महाविषुव संक्रांति ठारू वर्ष आरंभ हेउथिबारु से दिन ओडिया परिवार रे देवदेवींकर मंदिर रे स्वतंत्र भोग, पूजा, होम इत्यादि करा जाइଥାଏ। केवल विषुव संक्रांति नुहे, प्रत्येक संक्रांति दिन सूर्यंकर एही गति परिवर्तन को स्मरण करी देवदेवींक निकट रे परिवार एवं समाज रो मंगल पाई गृहस्थ माने पूजा अर्चना करिथांती। आलोकर उत्स एवं समग्र सृष्टि रे पशु, पक्षी, वृक्षलता इत्यादि ठारे शक्ति एवं जीवन संचार पाई आलोकर अवदान अनेक बेसी। एहा छड़ा प्रत्येक ग्रह एवं राशि सहित सूर्यंकर प्रभाव और संपर्क थिबारु हिंदू धर्म रे सूर्य पूजा केउ आदिम कालरु प्रचलित होईछि। आहुरी मध्य हिंदू मानकर पंच देवता उपासना मध्य सूर्य पूजार विधि मध्य रहिछि। ओम सूर्याय नमः एही मंत्र द्वारा आमे सूर्य को जल अर्घ्य अर्पण करू।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବ ରେଖାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହୁଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ପ୍ରଖର ହୁଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଟ, ଛତୁଆ ପରି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଦେହର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଶକ୍ତି ସମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପଣା ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଛତୁଆ ଓ ପଣା ଭୋଗର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେହକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଖର ହେବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ନଦ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ କ୍ରମଶଃ ଶୁଖିଯାଏ, ତେଣୁ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଜଳଦାନକୁ ଅତି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଥିକମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଳଛତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନର ପ୍ରଥା ବି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଚଉରାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ଘଡ଼ିରେ ଜଳ ରଖି ତାର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ସରୁ କଣା କରାଯାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛତ୍ର, ବ୍ୟଜନ ଏବଂ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବାୟୁର ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହୁଏ। ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହନୁମାନ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବୀର। ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପବନଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଝାମୁ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଝାମୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷରେ ଏହି ବ୍ରତରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ବା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ମାସକ ପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେହି ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ଏହି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେମାନେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଧାନ୍ୟ, ଲବଣ, ଭୋଗ, ରୂପ, ତେଜ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାମ୍ବୁଳ, ମନୋରଥ, ଅଶୋକ, ଆୟୁ ଏବଂ ଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନିଜର ମନୋମତ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରତରାଜଃ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଥନ୍ୟଦପି ବକ୍ଷ୍ୟାମି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉଦ୍ଯାପନ ମୁନେ ବିଷୁବେ ଚାୟନେ ଚୈବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତମାଚରେତ୍। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ 8ଟି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଷ୍ଟନାମ ଲେଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ କୋଣରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ରଖାଯାଏ, କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ତାମ୍ବୁଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମନୋରଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଜଣେ କୁଟୁମ୍ବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଶୋକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବିଷୁବ ଅୟନରେ ବିତ୍ପାତ ଯୋଗ ବା ଅନିଷ୍ଟର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଏ ବ୍ରତଧାରୀ ସେହି ଦିନ ରାଶି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ।
ଏହାକୁ ଆୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଆମର ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପୁଷ୍କଳ କରିଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାହି ନ ଦେଇ ଏହାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରାଗଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଏହି ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।